شام کے قدیم شہر حلب کے قریب ایک سرسبز وادی میں ایک چرواہا رشید اپنی بھیڑوں کے ریوڑ کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ رشید کی زندگی سادہ مگر پرکشش تھی۔ وہ دن بھر اپنی بھیڑوں کی دیکھ بھال کرتا اور رات کو آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھتے ہوئے دعائیں مانگتا۔ رشید کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ نہایت عقل مند اور دانا ہے، لیکن اس کی دانشمندی صرف اس کے قریب رہنے والے لوگ ہی جانتے تھے۔ ایک دن شہر کے ایک رئیس جو اپنے غرور کے لیے مشہور تھا، اپنی شان و شوکت کے ساتھ اس وادی میں آیا۔ اس کے ساتھ خدام کا ایک ہجوم تھا اور ہر طرف گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور غلاموں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ رئیس نے رشید کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، اے چرواہے، سنا ہے آپ بہت عقل مند ہے، کیا یہ سچ ہے؟ رشید نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، صاحب، دانشمندی انسان کے پاس نہیں بلکہ اس کے تجربات میں چھپی ہوتی ہے۔ رئیس نے قہقہا لگایا، تو پھر یہ بتا، اگر تاب اتنا عقل مند ہے تو چرواہا کیوں ہے؟ سی دربار میں جا کر مشیر بن جا۔ رشید نے کہا، صاحب، چرواہے کی زندگی میں سکون ہے، یہاں دھوکہ نہیں، جھوٹ نہیں اور ہرس نہیں۔ رئیس نے رشید کو ایک چیلنج دیا، اگر تا واقعی عقل مند ہے تو میرے سوالات کے جواب دے۔ اگر تا کامیاب ہوا تو میں تجھے سونے کی تھیلی دوں گا، اور اگر نہ دے سکا تو تیری یہ زمین اور ریوڑ میرا ہوگا۔ رشید نے رئیس کی بات سن کر کہا، سوال مشکل ہو یا آسان، جواب سچائی کے ساتھ دینا میرا اصول ہے، لیکن یاد رکھنا، دولت کا غرور اکثر انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ رئیس نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا، یہ تو وقت بتائے گا کہ دانشمند کون ہے۔ رشید نے سکون سے جواب دیا، صاحب، آزمائش کبھی غلط فیصلہ نہیں دیتی۔ اب سوال پوچھیں، لیکن یاد رکھیں، ہر سوال کا جواب دل سے سننا ہوگا، دماغ سے نہیں۔ رئیس نے اپنی شان و شوکت کے ساتھ سوالوں کی آزمائش کا آغاز کیا۔ اس کے خدام قریب بیٹھے تماشائی بنے تھے اور چرواہے رشید کی بھیڑیں پہاڑ کے دامن میں چرنے میں مصروف تھیں۔ رئیس نے طنزیہ انداز میں کہا، اے چرواہے، اگر تا واقعی عقل مند ہے تو یہ بتا کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ رشید نے آسمان کی طرف دیکھا، کچھ لمحے خاموش رہا اور پھر دھیرے سے بولا، صاحب، دنیا کی سب سے بڑی دولت سکون قلب ہے۔ اگر دل سکون میں ہو تو سونا چاندی بے معنی لگتا ہے، اور اگر دل بے چین ہو تو دنیا کی ہر دولت بھی ناکافی ہے۔ رئیس نے قہقہا لگایا اور کہا، یہ تو فلسفے کی بات ہوئی، عملی دنیا میں سکون کا کوئی مول نہیں، مجھے کچھ اور سنا۔ رشید نے اپنی چھڑی زمین پر ٹکئی اور بولا، صاحب، سکون نہ خریدنے کی چیز ہے، نہ مانگنے کی، یہ انسان کے اندر ہوتا ہے، اگر آپ کی نیت صاف ہو تو سکون خود بخود مل جاتا ہے۔ رئیس تھوڑا سنجیدہ ہوا، لیکن اس نے اپنے غرور کو چھپاتے ہوئے دوسرا سوال کیا، یہ بتا، چرواہے، زندگی کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ رشید نے اپنی چھڑی سے زمین پر ایک لکیر کھینچی اور کہا، صاحب، زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ غرور اور انا انسان کو کبھی بلند نہیں کرتی بلکہ نیچا دکھاتی۔ رئیس کے چہرے کا رنگ بدلا، لیکن اس نے اپنے خدام کی موجودگی میں خاموشی سے اگلا سوال داغ دیا، یہ بتا کہ ایک چرواہے کے لیے اس کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ رشید مسکرایا اور کہا، ایک چرواہے کی سب سے بڑی ذمہ داری اپنی بھیڑوں کا تحفظ ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ ان کا پیٹ بھرنا اور انہیں خطرات سے بچانا میری اولین ترجیح ہے۔ رئیس نے گہری سانس لی اور بولا، تو یہ بتا، اگر تجھے اپنی زندگی کے سب سے بڑے امتحان کا سامنا ہو تو تاب کیا کرے گا؟ رشید نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، صاحب، امتحان چاہے کتنا بھی بڑا ہو، انسان کو صبر، عقل اور ایمانداری سے کام لینا چاہیے۔ اگر نیت سچی ہو تو مشکلیں خود بخود آسان ہو جاتی ہیں۔ رئیس نے رشید کی بات سنی تو اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ایسا لگا کہ وہ کچھ گہری سوچ میں پڑ گیا ہے، لیکن پھر وہ فوراً سنبھل گیا اور بولا، بہت خوب، چرواہے، اب آخری سوال کے لیے تیار ہو جا۔ اگر تاب اس کا جواب دے سکا تو سونا تیرا ہوگا، ورنہ تیری زمین میری۔
रशीद ने पर एतमाद लहजे में कहा, साहिब, आजमाइश और इम्तिहान जिंदगी का हिस्सा है। अब सवाल करें, जवाब मेरा फर्ज है। रईस ने रशीद की आंखों में झांकते हुए कहा, यह बता कि एक इंसान को कैसे पहचाना जा सकता है? उसका असल किरदार क्या है? रशीद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, साहिब, इंसान को उसके अमाल से पहचाना जाता है, न कि उसकी दौलत या ओहदे से। अगर इंसान के दिल में रहम और इंसाफ हो तो वो हकीकी इंसान है, वरना वो सिर्फ एक खाली जिस्म है। रईस रशीद की बातें सुनकर हैरान भी था और बेचैन भी। इसका गुरूर उसे रशीद की दानिशमंदी को कबूल करने से रोक रहा था, लेकिन दिल में कहीं रशीद की सच्चाई के असरात भी गहरे हो रहे थे। रईस ने मुस्कुराते हुए कहा, चरवाहे, तुम्हारी बातें फलसफियाना हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम कुछ छुपाते हो। अब एक मुश्किल सवाल सुनो। ये बताओ कि अगर तुम्हारे पास दुनिया की सब दौलत हो और बदले में तुम्हें अपनी आजादी कुर्बान करनी पड़े, तो क्या तुम ऐसा करोगे? रशीद ने आसमान की तरफ देखा, पहाड़ों की चोटियों को नापा और फिर नरमी से बोला, साहिब, आजादी वो नेमत है जिसका कोई नाम अलबदल नहीं। अगर दौलत के बदले आजादी बेच दी जाए तो इंसान जिंदा तो रहता है, लेकिन उसकी रूह मर जाती है। मैं एक चरवाहा हूं, मेरी दौलत मेरी जमीन, मेरी भेड़ें और मेरा सुकून है। ये सब आजादी के बगैर बेमानी है। रईस रशीद की बात सुनकर खामोश हो गया। इसके खुद्दाम भी हैरानी से रशीद की दानिशमंदी पर गौर कर रहे थे, लेकिन रईस के गुरूर ने एक और चाल चलने की ठानी। वो बोला, अच्छा, अगर तुम इतने ही अक्लमंद हो तो यह बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? रशीद ने एक लम्हा तवक्कुफ किया, अपने इर्द गिर्द मौजूद कुदरती मनाजिर को देखा और कहा, साहिब, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत है। मोहब्बत दिलों को जोड़ती है, दुश्मनों को दोस्त बनाती है और बिखरी हुई दुनिया को एक करती है। रईस ने तंजिया अंदाज में कहा, मोहब्बत? तुम चरवाहे लोग शायद हकीकत से वाकिफ नहीं। दुनिया को ताकत और दौलत से चलाया जाता है, मोहब्बत से नहीं। रशीद मुस्कुराया और जवाब दिया, साहिब, यह सच है कि ताकत और दौलत आर्जी तौर पर दुनिया को काबू में रख सकती हैं, लेकिन मोहब्बत दिलों को हमेशा के लिए जीत लेती है। आप ताकत और दौलत से किसी को झुका सकते हैं, लेकिन मोहब्बत से आप किसी को अपना बना सकते हैं। रईस ने यह बात सुनकर गुस्से में आकर कहा, अच्छा, तो यह बताओ, अगर मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है तो नफरत को कैसे खत्म किया जा सकता है? रशीद ने नर्म लहजे में जवाब दिया, साहिब, नफरत को नफरत से खत्म नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ मोहब्बत से मिटाया जा सकता है। अगर आप एक जलते हुए चिराग को बुझाना चाहते हैं तो उसे हवा से नहीं बल्कि अपने हाथ की नरमी से बुझाएंगे। नफरत भी ऐसी ही है। रईस के चेहरे पर झुंझलाहट नुमायां हो गई। वो जानता था कि रशीद की बातों में सच्चाई थी, लेकिन इसका गुरूर उसे यह तस्लीम करने की इजाजत नहीं दे रहा था। उसने अपने खुद्दाम को इशारा किया और कहा, यह चरवाहा तो बातों से हमारा वक्त जाया कर रहा है। कोई और सवाल करो, लेकिन जल्दी। खुद्दाम ने रईस के हुक्म पर एक और सवाल किया, चरवाहे, अगर तुम्हारे पास एक दिन के लिए बादशाह बनने का मौका मिले तो तुम क्या करोगे? रशीद ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं बादशाह बनूं तो मैं सबसे पहले इंसाफ को यकीनी बनाऊंगा। मैं अमीर और गरीब के बीच फर्क को मिटाऊंगा और इस दुनिया को ऐसा बनाऊंगा जहां हर कोई इज्जत और सुकून के साथ जी सके। रईस ने एक लम्हे के लिए रशीद की आंखों में झांका। इन आंखों में सच्चाई और सुकून था जो रईस की बेचैनी को अया कर रहा था। वो जानता था कि रशीद की बातें इसके दिल को छू रही हैं, लेकिन इसका गुरूर उसे रोक रहा था। रात का समा था। सितारे आसमान पर जगमगा रहे थे और पहाड़ों की खामोशी में चरवाहे रशीद की बातें गूंज रही थीं। रईस और उसके खुद्दाम एक आग के गिर्द बैठे थे। रशीद ने अपनी भेड़ों को करीबी चरागाह में छोड़ा था और वो खुद भी उनके करीब ही था, लेकिन रईस के सवालात ने रात को मजीद दिलचस्प बना दिया था। रईस ने रशीद को गौर से देखा और तंजिया लहजे में कहा, चरवाहे, तुम्हारी बातें तो दिल को छू जाती हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि तुम अपने कहे पर अमल भी कर सकते।
चलीं, ये बताओ कि अगर तुम्हें दो रास्ते दिए जाएं, एक आसान मगर बे उसूली का और दूसरा मुश्किल मगर उसूलों का, तो तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? रशीद ने एक लम्हा तवक्कुफ किया, फिर सुकून से बोला, साहिब, आसान रास्ता हमेशा दिलकश लगता है, लेकिन यह दिल को बेचैन कर देता है। मुश्किल रास्ता वक्त के साथ सुकून और इज्जत लाता है। मैं हमेशा उसूलों का साथ दूंगा, चाहे रास्ता कितना ही दुश्वार क्यों ना हो। रईस ने कहकहा लगाया, चरवाहे, ये सिर्फ बातें हैं। हकीकत में लोग आसानी का इंतखाब करते हैं। मुश्किल रास्ता चलना सबके बस की बात नहीं। रशीद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, साहिब, लोग जो भी करें, लेकिन जो अपने ज़मीर के साथ इंसाफ करता है वही सच्चा खुश नसीब होता है। आसान रास्ते पर चलने वाले जल्द अबदेर पछताते हैं, लेकिन उसूलों का रास्ता हमेशा एक मजबूत बुनियाद फराहम करता है। यह जवाब सुनकर रईस के चेहरे पर एक लम्हे के लिए गहरी सोच छा गई, लेकिन इसने अपनी कैफियत को छुपाने की कोशिश की। वो जानता था कि रशीद की बातों में वजन है, लेकिन वो अपने खुद्दाम के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं था। एक खादिम ने रईस के इशारे पर रशीद से पूछा, चरवाहे, ये बताओ कि क्या कभी ऐसा वक्त आया जब तुम्हें अपने उसूलों के बाइस नुकसान उठाना पड़ा हो? रशीद ने गहरी सांस ली और कहा, हां, कई बार। उसूलों पर कायम रहने का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन नुकसान वक्ती होता है और उसूलों की जीत दायमी। मैंने कभी किसी मौके पर उसूलों का सौदा नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक सच दिल को सुकून देता है, जबकि झूठ हमेशा बेचैनी का बाइस बनता है। रईस ने हैरत और झुंझलाहट के साथ कहा, अच्छा, तो ये बताओ, अगर तुम्हें किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े, तो क्या तुम झूठ बोलोगे? रशीद ने सुकून से जवाब दिया, साहिब, सच्चाई का मतलब यह नहीं कि हम अक्ल से काम न ले। अगर किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना जरूरी हो, तो वो झूठ गुनाह नहीं बल्कि एक कार खैर बन जाता है। सच्चाई और उसूलों का मतलब यह है कि हम हमेशा नेकी को तरजीह दें, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। रईस ने यह जवाब सुनकर हैरानी के साथ कहा, तुम वाकई अजीब चरवाहे हो। तुम्हारी बातें दिल को छूती हैं, लेकिन मैं फिर भी ये नहीं समझता कि एक चरवाहा ऐसी दानिशमंदी कहां से ला सकता है। रशीद ने मुस्कुराकर कहा, साहिब, दानिशमंदी किताबों में नहीं, जिंदगी के तजुर्बात में होती है। एक चरवाहा जब फितरत के करीब रहता है, तो वो दुनिया के राज समझने लगता है। मेरे उस्ताद पहाड़, दरिया और ये चरागाहें हैं, और मेरे सबक जिंदगी के मुशाहदे से आते हैं। रईस ने गहरी सांस ली और खामोश हो गया। इसके दिल में रशीद की बातों ने एक हलचल मचा दी थी, लेकिन वो अपनी अना के बाइस कुछ कह ना पाया। रात मजीद गहरी हो चुकी थी और हर कोई रशीद की दानिशमंदाना बातों के सिहर में डूब चुका था। सुबह का सूरज उफक पर नमूदार हो रहा था और उसकी किरणें पहाड़ों की बर्फानी चोटियों को सुनहरी रोशनी में नहला रही थीं। खेमे के बाहर जिंदगी की गहमागहमी शुरू हो चुकी थी। रशीद अपनी भेड़ों के करीब बैठा था और उनके खाने पीने का ख्याल कर रहा था। खादिम खेमे से बाहर निकले और रईस को सुबह का सलाम पेश करने लगे। रईस रात भर सो ना सका था। रशीद की बातें इसके दिल और दिमाग में गर्दिश कर रही थीं। वो अपनी जिंदगी पर गौर करने पर मजबूर हो चुका था। जैसे ही खादमों ने सुबह के नाश्ते का एहतमाम किया, रईस ने रशीद को अपने साथ बैठने की दावत दी। चरवाहे, रईस ने कहा, तुम्हारे ख्यालात बहुत गहरे हैं, लेकिन मैं एक सवाल का जवाब चाहता हूं। तुम्हें यह यकीन कैसे है कि उसूलों पर चलने वाला हमेशा कामयाब होता है? रशीद ने एक लम्हे के लिए आसमान की तरफ देखा, फिर सुकून से बोला, साहिब, कामयाबी का मतलब सिर्फ दौलत और शोहरत नहीं। असल कामयाबी सुकून कल्ब और ज़मीर की पाकीज़गी है। जो उसूलों पर चलता है वो दुनिया के सामने सुरखरू रहता है, चाहे इसे कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। रईस ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ पूछा, और अगर जिंदगी तुम्हें एक ऐसा इम्तिहान दे जहां उसूलों पर चलने का मतलब सब कुछ खोना हो, तो क्या तुम फिर भी अपने उसूलों पर कायम रहोगे? रशीद ने पुरज़्म लहजे में जवाब दिया, जी हां साहिब।
اصول وہ چراغ ہیں جو اندھیروں میں راستہ دکھاتے ہیں۔ اگر ہم انہیں چھوڑ دیں تو ہم ہمیشہ اندھیرے میں بھٹکتے رہیں گے۔ رئیس نے رشید کی باتوں پر غور کیا اور اس کے اندر ایک عجیب سا سکون پیدا ہونے لگا، لیکن وہ اپنی انا کے باعث اپنی سوچ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اچانک پہاڑوں سے ایک زوردار شور بلند ہوا۔ ایک خادم خیمے میں بھاگتا ہوا آیا اور بولا، صاحب، پہاڑی راستے پر ایک لینڈ سلائیڈ ہو گئی ہے، ہمیں جلدی سے یہاں سے نکلنا ہوگا ورنہ ہم سب پھنس جائیں گے۔ رئیس اور اس کے خادم گھبرا گئے۔ رشید نے سکون سے خادم کو تسلی دی اور کہا، فکر نہ کرے، میں اس راستے کو اچھی طرح جانتا ہوں، میں آپ سب کو محفوظ راستے سے لے کر جاؤں گا۔ رئیس نے رشید پر بھروسہ کرنے کا فیصلہ کیا اور خادموں کو حکم دیا کہ وہ رشید کی ہدایت کے مطابق سامان باندھی۔ رشید نے اپنی بھیڑوں کو ایک جگہ چھوڑا اور رئیس کے قافلے کو پہاڑی راستے سے لے کر نکل پڑا۔ راستہ واقعی دشوار تھا۔ تنگ پگڈنڈیاں، گہرے کھڈ اور پتھریلی زمین ہر قدم پر خطرہ پیدا کر رہی تھی، لیکن رشید نے اپنی دانشمندی اور تجربے سے ہر مشکل کو آسان بنا دیا۔ وہ ہر موڑ پر قافلے کو ہدایات دیتا رہا اور آخر کار سب کو محفوظ راستے سے نکال کر ایک کھلے میدان میں پہنچا دیا۔ رئیس نے گہرے سکون کی سانس لی اور رشید کے قریب جا کر کہا، چرواہے، آج تم نے ہمیں نہ صرف ایک خطرناک راستے سے نکالا بلکہ ہمیں یہ بھی سکھایا کہ اصول اور دانشمندی کتنے اہم ہیں۔ میں تم سے معافی چاہتا ہوں کہ میں نے تمہاری باتوں کو سنجیدہ نہیں لیا۔ تم واقعی ایک عظیم انسان ہو۔ رشید نے عاجزی سے کہا، صاحب، میں نے تو صرف اپنا فرض نبھایا۔ اصولوں پر چلنے والا ہمیشہ دوسروں کی بھلائی چاہتا ہے اور یہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ یہ سن کر رئیس کا دل بدل گیا۔ وہ رشید کا احسان مند ہوا اور اس نے عہد کیا کہ وہ اپنی زندگی اصولوں اور انصاف کے مطابق گزارے گا۔ صبح کے آجالی نے پہاڑوں کی بلندیوں کو سنہری روشنی سے نہلا دیا تھا۔ رشید، چرواہے، اپنی منزل کی جانب بڑھتے ہوئے سکون محسوس کر رہا تھا، لیکن اس کے دل میں رئیس کے لیے ایک ہمدردی بھی جاگ اٹھی تھی۔ رئیس نے قافلے کو آرام کرنے کا حکم دیا اور رشید کو پاس بلا کر کہا، چرواہے، تمہاری باتوں نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، لیکن مجھے ایک آخری سوال کا جواب چاہیے، تمہارے اصولوں نے تمہیں کبھی نقصان پہنچایا؟ رشید نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، صاحب، اصولوں پر چلنے والے کو وقتی نقصان ہو سکتا ہے لیکن طویل عرصے میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے۔ دنیا میں سب کچھ وقتی ہے مگر انسان کے کردار کا اثر ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ رئیس نے رشید کے الفاظ کو دل سے قبول کیا اور کہا، رشید، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے دربار میں میرے مشیر بن کر رہو۔ تمہاری دانشمندی اور سچائی میرے جیسے لوگوں کو درست راستہ دکھا سکتی ہے۔ رشید نے عاجزی سے جواب دیا، صاحب، میں ایک سادہ چرواہا ہوں، میری زندگی ان پہاڑوں اور میری بھیڑوں کے درمیان گزرنے والی ہے۔ آپ کا یہ قافلہ اور آپ کی خوشحالی ہی میرا انعام ہے۔ رئیس نے رشید کی سادگی اور خلوص سے متاثر ہو کر وعدہ کیا کہ وہ اپنی حکومت کو اصولوں اور انصاف کے مطابق چلائے گا۔ قافلے نے اپنی منزل کی جانب سفر جاری رکھا، مگر اس دن رئیس کا دل بدل چکا تھا۔ حلب کے چرواہے کی دانشمندی اور اصول پسندی نے نہ صرف رئیس کی زندگی میں تبدیلی لائی بلکہ قافلے کے ہر فرد کو سکھایا کہ سادگی، اصول اور انصاف سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ کہانی کے اختتام پر چرواہے کی وہ چھوٹی سی مثال ان لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی اور وہ اس چرواہے کی دانشمندی کا ذکر ہر مجلس میں کرنے لگے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی دلچسپ کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، نیچے کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔